Уважаемый Андреш, добрый вечер. Вечер. В 2009 году школа праздновала свой столетний юбилей. You celebrated the 100th anniversary. Какие принципы и традиции сохранились в школе на сегодняшний день? What kind of principles and traditions to which you operate do you still maintain? I just gave a small speech on that for some of the potential participants of ours. And I think we are very much, I think we're very Swedish in one way, which means that we pay lots of attention to the individual. We work in the liberal arts tradition, which means lots of interaction. We invite people to challenge their beliefs, to challenge their realities, because it's the only way to make a real change come by. We also spend quite a lot of time on preaching ideas of social responsibility and to work in the long-term focus. Только что я выступал с речью, как раз которая касалась этих вот аспектов, говорил о Швеции и влиянии шведскости на эти аспекты. Мы много времени уделяем именно участникам программы, нашим студентам, и работаем, исходя из концепции так называемых либеральных искусств, где много времени и внимания уделяем отдельным идеям. Мы любим также оспаривать реальность, вызов реальности смотреть на нее нетрадиционным образом. Много времени мы тратим на рассмотрение идей, которые касаются различных социальных аспектов, и пытаемся работать с прицелом на будущее. Стокгольмская школа занимается не только образовательной деятельностью, но и научной. Какие направления исследований актуальны и интересны вам на сегодняшний день? You're not only involved in education, but you have also been involved in scientific research. What kind of scientific research are you involved in? What do you consider interesting things for you? It's for the school as such, it is very broad. The school has got leading research in very many areas. And I think today, to single out two institutions which are doing very, very well on the global level, we've got the institution of finance and also the institution of marketing, where I happen to belong myself. Of course, nowadays I'm mostly a dean and not so much of a scientist. I deplore that. But I've got a vivid research interest. Могу сказать, что таких областей довольно много, но две основных, на которых мы обращаем основное внимание в последнее время, это финансы, во-первых, и маркетинг. Маркетинг — это то, где я являюсь специалистом, хотя в последнее время у меня нет времени на исследования в этой области, потому что я все-таки ректор, организационный. На что следует обратить внимание, выбирая бизнес-школу? Как по вашему мнению, где лучше учиться, в России или в Европе? When choosing a business school, what do you have to pay your attention to, and what do you think is the best place to study? Is it Europe or Russia? It's a very, very good question, of course, because we try to be very honest and open with our participants, or potential participants, I should say, in this regard. I think it's very important to make a very conscious and deliberate choice what you want to attain with your MBA diploma. If you only want to have the diploma without working too much with yourself, you can pick, hundreds of schools. If you want to have a diploma which really means something to you and to the market, because the school has got a good name, then you have to be much more selective. In Russia, I think there are very good schools, but there's also lots of crap, not so good schools, like in many other countries. And without singling out ourselves, in Russia, I would also like to mention Graduate School of Management in St. Petersburg, which is a very good school. And in the executive market, we got Skolkovo, which you probably know about, which I'm very much impressed by. What makes us stand a bit apart is, of course, that we are a Western school from the very beginning, not only bringing in Western faculty from time to time, but a Western mentality that inspire our teaching and learning experience. Дело в том, что это очень хороший вопрос. Могу начать с того, что, во-первых, мы всегда работаем честно по отношению к нашим участникам.
нашим студентам. И когда они приходят к нам, задумываясь о том, почему им нужно учиться в Стокгольмской школе, они должны сделать осознанный выбор, они должны осознать свою цель, ради которой они будут у нас учиться. Потому что если они хотят просто получить диплом, не стоит к нам идти. Наш диплом заслужить не так-то просто. Он подразумевает постоянную работу над собой. Можно найти 100 школ, а то и более, где можно этот диплом совершенно спокойно получить, но не наш пример, потому что у нас нужно постоянно работать над собой, учиться. И, откровенно говоря, и не хочу показаться грубым, в России достаточно много таких не очень хороших школ, в которых не дается хорошего уровня образования. Стокгольмская школа к ним не относится. Но в России, помимо Стокгольмской школы, я бы хотел отметить также две неплохих школы, которые есть. Это школа в Санкт-Петербурге и, конечно же, Сколково, очень хороший пример. А Стокгольмская школа, она исповедует западную традицию преподавания, западную традицию обучения. И это не заключается только в том, что приезжают западные преподаватели, не все. Весь наш курс, он пронизан так называемым западным менталитетом. Модели нобелевских лауреатов 2010 года объясняют взаимосвязь между безработицей, вакансией, зарплатой и от правил экономической политики государства. Какие шаги, по вашему мнению, необходимо предпринять государством для сближения работодателей и работников? So this is as far as the Nobel Prize winners are concerned. The models of their research in the year 2010 really explains the ties between unemployment, vacancies, the salary level, and they really explain the linkage of all these things on the economic policy. So as far as this economic policy is concerned, here's the question. What do you think the governments should do to make employers and employees closer? It's a very, very interesting question also. I think that with all the merits for the Nobel Prize laureates, of course, those are very much theoretical models which are made up, if you wish, in the laboratory. And the application in practice must be done with lots of contextualization, which means you have to take into account all the factors that you cannot put into a model. And when it comes then to the relations between labor and the employer, there are very many things to do. And I think that an important aspect is to try to bridge the gap that by definition exists in the first place, which means that to get rid of this us and them attitude. And research shows that it's often very good to have rather strong labor unions because they have got someone with whom you could talk. So for instance, in the crisis period, which all of us experienced 2 years ago, there are different experiences in different countries. Some countries like Sweden, when companies were having a hard time, they did not let go of the people. They kept the people, but they discussed with them, they asked them to lower their salaries. They worked only 4 days a week, okay? Because they knew that one day there'll be an upturn in the market. If we keep you now, then when the upturn comes, you could come, work harder for us and go up to a 5-day work week again. Some other companies in some other countries maybe who fired the people, they have to work a lot to re-attract them once the market changes. And of course, the closer you are, you show each other trust and respect, the easier it is to follow the market dynamics, which we saw the last few years. Да, это очень интересный вопрос. Конечно, очень многие нобелевские лауреаты демонстрируют теоретические, так сказать, модели, которые не всегда подкреплены практикой. Я же хотел бы отметить необходимость опирать все эти теоретические изыскания именно на практические примеры, учитывать то, как эта модель будет основываться на практике, какие будут аспекты дополнительные включать. Вот если поговорить о проблеме отношения работодателя с работником в свете недавнего кризиса, то наиболее важно было бы отметить необходимость уменьшить тот самый разрыв между работодателем и работником, чтобы они не воспринимались как
две отдельных страны, а чтобы они воспринимались как нечто более целое, чтобы не было вот такого подхода. Есть мы, работники, а есть они, работодатели. От этого нужно уходить. Ну, конечно же, профсоюзы могут отчасти эту проблему помочь ликвидировать, но только отчасти. В Швеции иной подход. Вот 2 года назад разразился экономический кризис, и разные страны вышли из него по-разному. В Швеции был свой подход. И что демонстрируется? То, что работодатели смогли удержать своих сотрудников на работе. Им удалось, условно говоря, с ними договориться. Предположим, да, понизились зарплаты, но это было обговорено дополнительно. Люди не были уволены. Предположим, они работали не полную рабочую неделю, а выходили на работу только 4 дня. Но все равно удалось сохранить сотрудников, квалифицированных сотрудников. И это большой плюс. В тех же компаниях, в тех странах, в которых не было это сделано, люди ушли или были уволены, и им пришлось снова их набирать, каким-то образом пополнять своих сотрудников. Получилось гораздо сложнее. И именно шведский подход как раз вот основывается здесь на доверии и уважении работодателя и сотрудника. А именно это, я считаю, залогом успешного будущего. Андреш, спасибо вам за уделенное время. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо вам, успеха нам. Спасибо.